Hello children, 8th social science la economics la unit 2 public and private sectors la இருக்கிற book back question பார்க்கலாம். First, choose the correct answer. First question, the public sector in India owes its origin in the dash industrial policy resolution of the government of India. Answer D, 1956. Second, mixed economy is the mixture of merits of both. Answer C, A and B are correct. Capitalism, socialism. Third, dash is governed by a company law and controlled by the government as principal major shareholders. Answer B, joint sector. Fourth, public sector is on dash motive. Answer B, service motive. Next, fill in the blanks. First question, the dash and dash are allotted their respective roles in promoting the economic welfare of all sections of the community. Answer, public sector, private sector. Second, the private sector is on dash motive. Answer, profit. Third, dash is the process of social and economic development in a society. Answer, socio-economic development. Fourth, the main function of private sector is to create dash and dash, innovation and modernization. Fifth, the government is committed to strengthening dash and cooperation among the citizens. Answer, understanding. Next, match the following. Think tank, NITI Ayog. Agriculture, primary sector. Industries, secondary sector. GDP, gross domestic product. Next, which is the odd one? First one, which one of the following is not the indicator of the socio-economic development? Answer A, black money. Next, which of the following is the correct answer? First one, the industries which would be exclusively owned by the state are referred to as Schedule A. The industries in which the private sector could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units which are specific in Schedule B. The remaining industries which were in the private sector are not mentioned in schedule. இதுக்கு answer C. First and second are correct. Next, answering briefly. First question. Write short note on public sectors. இதோட answer page number 239 இருக்கு. So page number 239ல yellow கலரில் மார்க் பண்ணிக்கிறது. Definition of public sector paragraph ஃபுல்லாக the sector which is engaged in the அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி local government அது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட், வாட் டஸ் த சொசைட்டி வாண்ட்? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 239ல் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி த சொசைட்டி வாண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் 239ல் இருக்கிறத எழுதணும். ஸோ 239ல் இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது ரேப்பிட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட்டு வரைக்கும் இருக்குது எக்கனாமிக் சாவரனிட்டி வரைக்கும். இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், ரைட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 240ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 240ல் இந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட் டு ப்ரமோட் அண்ட் ரேப்பிட் அதுலேருந்து சப்ஸ்டியூஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது. இதில் ஏதாவது ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை எழுதிக்கலாம். இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக ஃபோர்த் கொஸ்டின்,
What are the three organs of public sectors? இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 240ல் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இது த்ரீ ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் 240ல் இருக்கிற ஆன்சரை எழுதணும். ஸோ பேஜ் நம்பர் 240ல் இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் எழுதினா போதும், ஹெட்டிங் மட்டும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பை அ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், த ஜாயிண்ட் செக்டார் கம்பெனிஸ், பப்ளிக் கோஆப்ரேஷன். இதுதான் வந்து ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர். Next, fifth question. Name some indicators that measure socio-economic development. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 242ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 242ல் இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதணும். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி, லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, literacy, employment, provision of house, clean drinking water and sanitation. இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஸ்டின். ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் ப்ரைவேட் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 245ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 245ல் the definition of private sector la first paragraph, the segment of a national economy adala start பண்ணி இந்த public sector enterprise வரைக்கும் இருக்கிற அந்த paragraph தான் 6th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக 7th கொஸ்டின், ரோமன் லெட்டர் 6ல் 7th கொஸ்டின். நேம் எனி 3 மேஜர் ப்ரைவேட் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 246ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 246ல் இங்கே மேலே மேஜர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 7 கம்பெனிஸ் இருக்குது. இன்ஃபோசிஸ், ஆதித்யா பிர்லா கம்பெனின்ட்டு. அதில் எனி 3 உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த 3 எழுதிக்கலாம். இதுதான் 7th கொஷினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக ரோமன் லெட்டர் 7, ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 240ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 240ல் இந்த டேப்லெட் காலம் இந்த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பை அ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அது ஃபுல்லாக எழுதணும். தென் செகண்ட் த ஜாயிண்ட் செக்டார் கம்பெனிஸ் அது ஃபுல்லாக எழுதணும். தென் பப்ளிக் கோஆப்ரேஷன் அது ஃபுல்லாக எழுதணும். ஸோ ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டாரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வரைக்கும் இருக்கிறது தான் டீட்டெயிலில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக டீட்டெயிலில் செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 239ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 239ல் இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது தான் செகண்ட் டீட்டெயில் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அந்த டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வென் இந்தியா அச்சீவ்டு அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதிலேருந்து 6th லைனில் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது. இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். தென் த ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் எழுதணும். அடுத்ததாக த பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் ஃபார்ம்டு அதிலிருந்து 1951 வரைக்கும் எழுதணும். அடுத்த பேராகிராஃபில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அதை மட்டும் எழுதிட்டு 4th லைனில் பிலீவ்ட் தட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அதிலிருந்து இந்தியன் எக்கனாமி வரைக்கும் எழுதணும். அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஹீஸ் விஷன் வாஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் அதிலிருந்து மாடல் வரைக்கும் இருக்கிறத எழுதணும். தென் அடுத்த பேராகிராஃபில் லாஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் லைனில் தஸ் மல்டிநேஷ்னல் அதிலிருந்து அந்த பேராகிராஃப் கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்தியன் எக்கனாமி வரைக்கும் எழுதணும். இதுதான் டீட்டெயிலில் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஸோ பேஜ் நம்பர் 239ல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டாரில் வென் இந்தியா அச்சீவ்டு அதிலிருந்து ஃபோர்ஸ் வரைக்கும், தென்
the first industrial policyலேருந்து டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும். The planning commission was formed அதுலேருந்து 1951 வரைக்கும். Then Prime Minister Jawaharlal Nehru believed that the establishment அதுலேருந்து இந்தியன் எக்கனாமி வரைக்கும். The next பேஜில் his vision was carriedலேருந்து மாடல் வரைக்கும். Thus multinational corporations அதிலேருந்து இந்தியன் எக்கனாமி வரைக்கும். இதுதான் டீட்டெயிலாக செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக தேர்ட் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் எனி 5 மெஷர்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 242 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 242 இந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்க்கு கீழே இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அந்த ஹெட்டிங்கில் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதணும். தென் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியில் அந்த ஹோல் பேராகிராஃபும் எழுதணும். தென் லிட்ரஸியில் இந்த செகண்ட் லைன் சர்வ சிக்ஷா அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்விரான்மெண்ட் வரைக்கும் எழுதினா போதும். இப்போ இருக்கிற புக்கில் என்விரான்மெண்ட் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் தேர்ட் லைன் எ க்ரோயிங் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். அடுத்ததாக ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷனில் அந்த ஃபஸ்ட் 3 லைன் கவர்மெண்ட் செக்டார் ப்ரொவைட்ஸ் ஹவுசிங் அதிலிருந்து க்ளீன் இந்தியா பிளானிங் வரைக்கும் எழுதணும். இதுதான் டீட்டெயிலில் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்ததாக ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 242 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 242 இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். கீழே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அந்த பேராகிராஃப் எழுதணும். பப்ளிக் செக்டார் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இந்த அதுலேருந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வரைக்கும் அந்த பேராகிராஃப் எழுதிட்டு தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் செக்டார் அண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அந்த பேராகிராஃப் எழுதணும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த டாப்பிக்கில் அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அது வரைக்கும் எழுதணும். தென் தேர்டு பேலன்ஸ்டு ரீஜினல் டெவலப்மெண்ட் அந்த ஹெட்டிங்கில் தேர்ட் ஒன் தீஸ் ஏரியாஸ்னு போடாமல் த ஏரியாஸ் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ரீஜியன்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். தென் ஃபோர்த்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபஸ்ட் லைன் பப்ளிக் செக்டர் ஹாஸ் கிரியேட்டட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் to tackle the unemployment problem in the country. அந்த லைன் எழுதிட்டு தென் பப்ளிக் செக்டர் ஹாஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டட் அதுலேருந்து எம்ப்ளாயர் வரைக்கும் எழுதணும். தென் ஃபிஃப்த்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் அந்த ஹெட்டிங்கில் சம் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் அதிலிருந்து ட்ரேடிங் கார்ப்பரேஷன் வரைக்கும் எம்எம்டிசி அது வரைக்கும் எழுதணும். தென் சிக்ஸ்த்து ப்ரொடெக்ஷன் டு சிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த டாப்பிக்கில் பப்ளிக் செக்டார் டு ப்ரிவெண்ட் அதிலிருந்து அன்எம்ப்ளாய்டு வரைக்கும் எழுதணும். கெட்டிங் அன்எம்ப்ளாய்டு. தென் செவன்த் ஒன் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் அந்த ஹோல் பேராகிராஃப் எழுதணும். இதுதான் டீட்டெயிலாக ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர்னு சொல்லிட்டு அது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் செக்டரில் அந்த ஹோல் பேராகிராஃப் எழுதணும். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் ஒன்க்கு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும். தேர்ட் ஒன் த ஏரியாஸ் அதுலேருந்து அந்த ரிஜியன்ஸ் வரைக்கும். ஃபோர்த்து பப்ளிக் செக்டார்லேருந்து இந்த கண்ட்ரி வரைக்கும் எழுதிட்டு தென் பப்ளிக் செக்டார் ஹேஸ் ஆல்சோ கண்ட்ரிபியூட்டட் அதுலேருந்து எம்ப்ளாயர் வரைக்கும் எழுதணும். தென் ஃபிஃப்த் ஒன் சம் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்லேருந்து ட்ரேடிங் கார்ப்பரேஷன் எம்எம்டிசி வரைக்கும். சிக்ஸ்த் ஒன் பப்ளிக் செக்டார் டு ப்ரிவெண்ட் செக் யூனிட் அதுலேருந்து கெட்டிங் அன்எம்ப்ளாய்டு அது வரைக்கும். செவன்த் ஒன் அந்த ஹோல் பேராகிராஃபும் எழுதணும். தான் டீட்டெயிலில் ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர். ஃபிஃப்த்து ரைட் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார். இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 245 இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 245 அவங்களே டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்குறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் செக்டார் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார்னு சொல்லிட்டு.
இங்கே ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ், தென் மேலே ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ், டோட்டலாக 8 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் எனி 6 நம்ம எழுதிக்கலாம். இதுதான் டீட்டெயிலாக 5th கொஷினுக்கான ஆன்சர். 6th, write the functions of private sector. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 246ல் இருக்குது. ஸோ பேஜ் நம்பர் 246ல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டார் இஸ் டு கிரியேட், அதிலிருந்து இந்த சிட்டி வரைக்கும் இருக்கிறது. இதுதான் டீட்டெயிலில் 6th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸும் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கலாம். Answering briefly, second one, what does the society want? Third, write the objectives of public sector. Fourth, what are the 3 organs of public sectors? And 7th one, name any 3 major private sector industries. இதெல்லாம் important. Then detail பொறுத்த வரைக்கும் first one, explain the organs of public sector. Second, write briefly, explain the history of public sector. இது ரெண்டும் important. Fourth, what are the importance of public sector? Fifth, write the differences between public and private sectors. இதுவும் important. ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.